حزب اختلاف کی جماعتوں کا اسلام آباد کی جانب مارچ کا آغاز۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کے حملے کے بعد سے اب تک 100 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں، اور آپ کی ملاقات کروائیں گے خوف سے لڑتی ہزارہ فائٹرز سے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کامیابی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور جلوسوں کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں آسیہ انصر سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پارا چنار میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ناظم جوکیو کے قتل میں نامزد ملزم اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جام عبدالکریم کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم عمران خان کامیاب ہوں گے۔ ان کے مطابق اگر اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو اس کی سزا بھی وہی بھگتیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور نئے انتخابات کروائیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے مہنگائی مکاؤ مارچ کے قافلہ پشاور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔ پشاور سے جمعیت علماء اسلام کے قافلے کی قیادت مولانا عطاء الرحمان کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ راستے میں چارسدہ، مردان، ملاکنڈ اور ایبٹ آباد کے قافلے ملیں گے، اور یہ شام تک حقلہ کے مقام پر اسلام آباد کے قریب پہنچیں گے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے روانہ ہونے والے قافلے کی قیادت لطف الرحمان کر رہے ہیں، لکی مروت سے روانہ ہونے والے قافلے کی قیادت اسد الرحمان کر رہے ہیں، اور پھر اسلام آباد پہنچ کر اسلام آباد سے مولانا فضل الرحمان اس قافلے کو جوائن کریں گے۔ ساتھ ہی لاہور سے بھی پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ بھی آج ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ اس بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں BBC کے لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مہنگائی مکاؤ نامی مارچ کے لیے ان کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ان کے آفس کے باہر پہنچ چکی ہے۔ لوگوں نے نون لیگ کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، یہاں پر ترانے بجائے جا رہے ہیں۔ اب یہ کارکنان انتظار کر رہے ہیں کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد آفس سے باہر آئیں اور اس ریلی کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف وہ اپنا سفر شروع کریں۔ بلوچستان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ضلع خوزدار سے گزشتہ 12 سال سے لاپتہ 3 افراد سمیت دیگر افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ احتجاجی مظاہرہ خوزدار سے 2009 میں جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے کبیر احمد، مشتاق بلوچ اور عطا اللہ بلوچ کے علاوہ دیگر علاقوں سے لاپتہ کیے جانے والے زائد بلوچ اور ڈاکٹر جمیل بلوچ کی بازیابی کے لیے کیا گیا۔ مظاہرے کے شرکا نے کہا کہ ان افراد کے علاوہ بلوچستان سے ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کی جبری گمشدگی کے باعث ان کے خاندان ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ مظاہرے کے شرکا نے مطالبہ کیا کہ تمام افراد کو بازیاب کیا جائے، اور اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ عالمی ادارہ خوراک نے روس کی جانب سے یوکرین میں طبی امداد کے لیے قائم اداروں پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادارے کے مطابق یوکرین میں طبی مراکز پر اب تک 72 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین میں انتظامیہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک حالیہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین پر روسی چڑھائی کے بعد سے اب تک 136 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاہم یوکرین کی جانب سے سامنے آنے والے ان اعداد و شمار کی تاحال آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ کراٹے میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے 23 مارچ کو صدر پاکستان سے تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والی نرگس ہزارہ کا شمار بھی ان نوجوان ہزارہ خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ 2013 کے کوئٹہ بم دھماکوں نے کراٹے پلیئر شاکرہ کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا اور بعد میں کیسے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، شاکرہ بتاتی ہیں۔ من پاکستان معظم مائنورٹیز حساب و کسایی که کم است باید افرش زیاد باشه۔ پاکستان میں ہم اقلیت ہیں اور جو لوگ کم ہیں انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئٹہ کے دھماکوں نے ہمیں ذہنی مریض کر دیا تھا اور اس سے لڑنے کے لیے میں نے کراٹے سیکھے اور ملک کا نام روشن کیا۔ ہماری اس کوشش نے ہمارے گرد موجود پنجرے کو توڑ دیا ہے اور ایک نئی روشنی اور ایک نئی امید دی ہے۔ کراٹے پلیئر شاکرہ کی تفصیلی گفتگو آپ BBC اردو کے YouTube پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। रूस ने यूक्रेन जंग में अपने इब्तदाई अहदाफ हासिल करने का दावा किया है। मॉस्को के मुताबिक अब इसकी तोपों का रुख मशरकी यूक्रेन की आज़ादी पर रहेगा। ये ऐलान रूस की जंगी हिकमत अमली में मुमकिन तब्दीली का इशारा दे रहा है। रूसी वजारत दिफा ने इस बात का दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन जंग का पहला मरहला मुकम्मल करते हुए लड़ाई के इब्तदाई मकासद हासिल कर लिए हैं और यूक्रेन की जंगी सलाहियत को कम कर दिया है। मज़ीद तफसील जानते हैं काशान अकमल से। रूस के हमले का मकसद बड़े शहरों पर तेजी से कब्जा करना और हुकूमत का तख्ता उलटना था, लेकिन यूक्रेन की शदीद मज़ाहमत की वजह से ये सिलसिला आगे न बढ़ सका। रूसी जनरल स्टाफ के मरकजी ऑपरेशन इंतजामिया के सरबराह सर्गेई रिट्स्कोय ने कहा है कि ऑपरेशन के पहले मरहले के अहम उमूर सर अंजाम पा गए हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की जंगी सलाहियतों में काफी हद तक कमी वाक़ हुई है, जिससे हमें अपनी अहम कोशिशों को बुनियादी मकसद के हुसूल पर मरकूज करने का मौका मुयस्सर आया है, यानी डोंबास को आजाद कराना है। रूस की फौज यूक्रेन के शहरों पर मुसलसल बमबारी करती आ रही है और यूक्रेन के अहम शहरों जैसे कि दारुल हुकूमत कीव को घेरे में लेने की कोशिश में है, जिसे जनरल सर्गेई रिट्स्कोय ने यूक्रेन की अफवाज को दूसरे महाज पर मसरूफ रखने और खुद रूस की तवज्जो मशरिक पर रखने की कोशिश करार दिया है। रूस की जंग के हतमी मकासद को वाज़ेह नहीं किया गया है, मगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन मकासद को यूक्रेन की अस्करी सलाहियत को ख़त्म करना और यूक्रेन को नाजी तसल्लुत से छुटकारा दिलाना है। उन्होंने यूक्रेन की हुकूमती रहनुमाओं को एक नए नाजी हुक्मरान के तौर पर बयान किया है, जिन्होंने रूसी ज़ुबान बोलने वालों की नस्ल कुशी करते हुए लाखों अफराद को कत्ल किया। शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि उसने एक द्योहैकल बैनुल बरियाज़मी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। हॉसैंग 17 की पहली बार 2020 में एक फौजी परेड के दौरान नुमाइश की गई थी। माहिरीन इस गैर मामूली तौर पर बड़े मिसाइल को देखकर हैरान हुए हैं। आलमी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिश जफर। ICC विमेन वर्ल्ड कप के क्राइस्टचर्च में होने वाले मैच में न्यूजीलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 71 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 265 रन बनाए और उसकी 8 खिलाड़ी आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 194 रन पर ढेर हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच न्यूजीलैंड की खिलाड़ी सूजी बेट्स ने 135 गेंदों पर 126 रन बनाए। पाकिस्तान की निदा डार ने 50 रन बनाने के अलावा 3 विकेट्स भी हासिल की। इंग्लैंड के वेस्टइंडीज के दौरे के दौरान तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन के इख्तिताम पर वेस्टइंडीज को 28 रन की लीड हासिल है। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स के 204 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने 232 रन बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पैट कमिंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज की तरह वनडे सीरीज भी अच्छी होगी। लाहौर में हाई स्कोरिंग मैच होंगे और ऑस का किरदार भी अहम होगा। पैट कमिंस का मजीद कहना था कि स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी के ना होने का मतलब है कि हमने तजर्बाकार खिलाड़ी खो दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान के मुताबिक स्टीव स्मिथ बाईं कोहनी में तकलीफ के बायस पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 29 मार्च से 5 अप्रैल तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स ने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब में इस वीकेंड पर होने वाली ग्रां प्री रेसेस में हिस्सा लेंगे। जुम्मे को जद्दा में रेस ट्रैक से 9 मील के फासले पर एक ऑयल फैसिलिटी पर मिसाइल दागा गया था, जिसके बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रेसेस का इनेकाद गैर यकीनी हो गया था। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांटेक का कहना है कि वर्ल्ड नंबर 1 बनना उनके लिए किसी गैर यकीनी ख्वाब की तरह है। उनके वर्ल्ड नंबर 1 बनने का इम्कान उस वक्त रोशन हुआ जब 3 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली एशले बार्टी ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 20 साल श्वांटेक गुज़श्ता हफ्ते इंडियन वेल्स टाइटल जीतने के बाद वर्ल्ड नंबर 2 बनी थी। इसके बाद मायामी ओपन में भी उनकी फतह का सिलसिला बरकरार रहा। टेनिस की नई रैंकिंग्स का बाज़ाब्ता ऐलान 4 अप्रैल को होगा। और अब मौसम सबानाज से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम इस्लामाबाद, वस्ती और जनूबी पंजाब, शुमाली और वस्ती बलोचिस्तान और वस्ती और जनूबी सिंध में वक्फे से गर्द आलूद तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत लसबेला 42, मिठी छोर लाड़काना और शहीद बेनजीराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।